नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने समस्ते कहतु जय श्रीराम। आम समस्तंकर बहु वर्षर अपेक्षार अंत घटी बहुत दिन अयोध्या विवाद पर प्रतिष्ठा होगा जाऊँगी अयोध्या श्रीराम मंदिर जहाँकि आम भारतीय मानक बहुत बड़ा खुशी और गर्वर कथा एवं भारत इतिहास रे जनवरी 22 2024 मसीहा स्वर्ण अक्षर लेखा रही कारण से दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करा आज आम अयोध्या राम मंदिर उपर किछि प्रश्न उत्तर आलोचना करबा कि सबु परीक्षा पाई उपयोगी हब। आज प्रथम प्रश्न अयोध्या प्राचीन नाम कौन थिला? अयोध्यार प्राचीन नाम कौन थिला? अयोध्यार प्राचीन नाम थिला साकेत नगर। साकेत नगर अयोध्यार प्राचीन नाम बा प्रथम नाम थिला। द्वितीय प्रश्नटी रही अयोध्या केउ नदी कूल अवस्थित? अयोध्या केउ नदी कूल अवस्थित? प्रश्नर सठिक उत्तरटी होची सरजू नदी। सरजू नदी कूल अयोध्या अवस्थित। तृतीय प्रश्नटी रही अयोध्या केउ राज्य रे अवस्थित? अयोध्याटा केउ राज्य रे अवस्थित? प्रश्नर सठिक उत्तरटी होची उत्तर प्रदेश। अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य रे अवस्थित। आ उत्तर प्रदेश रा राजधानी कौन? लखनऊ। चतुर्थ प्रश्नटी रही उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री वर्तमान किए अछंती? उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री वर्तमान किए अछंती? आपन को जदि उत्तरटी आसु थाए तो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। 5 सेकंड रो समय सीमा रहउची। प्रश्नर सठिक उत्तरटी होची उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री होचंदी श्रीयुक्त योगी आदित्यनाथ। प्रश्नटी रही अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास केबे करा जायथिला? अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास केबे करा जायथिला? एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी होची 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 रे अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास करा जायथिला। अगस्त 5 तारिख 2020 मसीहा। परवर्ती प्रश्नटी रही अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास किए करथिले? अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास किए करथिले? एही प्रश्नर उत्तरटी होची श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी। अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास करथिले श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी, आम भारतर वर्तमान प्रधानमंत्री। परवर्ती प्रश्नटी रही अयोध्या राम मंदिर वास्तुकार किए? अयोध्या राम मंदिर वास्तुकार किए? यही प्रश्नर उत्तरटी होची चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा होचंदी अयोध्या राम मंदिर वास्तुकार। परवर्ती प्रश्नटी होची अयोध्या राम मंदिर केउ कंपनी निर्माण करिछि? अयोध्या राम मंदिर केउ कंपनी निर्माण करिछि? एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी होची लैसन एंड टुब्रो L&T। अयोध्या राम मंदिर एही कंपनी निर्माण करछि जहाँकि आम देशर सबुठारु बड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी अटे। परवर्ती प्रश्नटी रही अयोध्या राम मंदिर निर्माण पई केते वर्ष लागिथिला? अयोध्या राम मंदिर निर्माण पई केते वर्ष लागिथिला? प्रश्नर सठिक उत्तरटी होची 3 वर्ष 9 मास 5 दिन। 3 वर्ष 9 मास 5 दिन अयोध्या राम मंदिर निर्माण होबाकू लागिथिला। तापर प्रश्न रही अयोध्या राम मंदिर उच्चता केते रहिछि? अयोध्या राम मंदिर उच्चता केते रहिछि? यही प्रश्नर सठिक उत्तरटी होची 161 फुट। 161 फुट अयोध्या राम मंदिर उच्चता। मंदिर उच्चता तो आम जानिले। परवर्ती प्रश्नटी रही अयोध्या राम मंदिर दैर्घ्य और प्रस्थ केते रहिछि? अयोध्या राम मंदिर दैर्घ्य और प्रस्थ केते रहिछि? दैर्घ्यटी होची 380, प्रस्थटी होची 250। अयोध्या राम मंदिर दैर्घ्य होची 380 और प्रस्थटी होची 250। परवर्ती प्रश्नटी रही अयोध्या राम मंदिर खुंब संख्या केते रहिछि? अयोध्या राम मंदिर खुंब संख्या केते रहिछि? खुंब बा पिलर। एही प्रश्नर सठिक उत्तरटी होची 392। 392 टी अयोध्या राम मंदिर खुंब बा पिलर रहिछि। परवर्ती प्रश्नटी रही अयोध्या राम मंदिर केउ शैली रे निर्माण करा जाउछि? अयोध्या राम मंदिर केउ शैली रे निर्माण करा जाउछि?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନାଗରା। ନାଗରା ଶୈଳୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାମଲାଲା। ରାମଲାଲା ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ, ଯାହାକି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କ'ଣ? ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କ'ଣ ରହିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାମନବମୀ, ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି। ଏହି ତିନିଟା ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପରିସର କେତେ ଏକର ଜମି ଉପରେ ରହିଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 57 ଏକର। 57 ଏକର ଜମିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପରିସରଟି ରହିଛି। ପରିସରଟି ମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାର ପରିସରଟି ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ମନ୍ଦିରାଞ୍ଚଳ କେତେ ଏକର ଜମି ଉପରେ ରହିଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 10 ଏକର। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ମନ୍ଦିରାଞ୍ଚଳ 10 ଏକରରେ ରହିଛି, ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ରହିଛି 10 ଏକରରେ। 57 ଏକରରେ ରହିଛି ତା ପରିସରଟା, ମନ୍ଦିରର ପରିସରଟା 57 ଏକରରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି? ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି 70%। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପରିସର ରହିଛି ସେଥିରେ 70% ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ ବା କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାରିଜାତ। ପାରିଜାତ ଫୁଲର ଗଛ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲଗାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାଦ କେତେ ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ଘଟିଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 2.77 ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାଦ ଘଟିଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାଦ ଫୈସଲା କେତେ ଜଣ ଜଜ୍ ଜଣାଇଥିଲେ? ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାଦର ଫୈସଲା କେତେ ଜଣ ଜଜ୍ ଜଣାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 5 ଜଣ ଜଜ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାଦର ଫୈସଲା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାଦ ଫୈସଲାରେ ମସଜିଦ ପାଇଁ କେତେ ଏକର ଜମି ଦିଆଗଲା? ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାଦ ଫୈସଲାରେ କେତେ ଏକର ଜମି ମସଜିଦ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 5 ଏକର। 5 ଏକର ଜମି ମସଜିଦ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାଦ ଫୈସଲାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାଦର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେବେ ଶୁଣାଇଥିଲା? ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାଦର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେବେ ଶୁଣାଇଥିଲା? 9 ନଭେମ୍ବର 2019 ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାଦର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ମସଜିଦ ଥିଲା ସେହି ମସଜିଦର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାବରି ମସଜିଦ। ବାବରି ମସଜିଦ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ବାବରି ମସଜିଦ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ବାବରି ମସଜିଦ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଜହିରୁଦ୍ଦିନ ବାବର ବାବରି ମସଜିଦର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବାବରଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବାବରଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହୁମାୟୁନ। ହୁମାୟୁନ ବାବରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ବାବରି ମସଜିଦ ତିଆରି କରିଥିବା ବାବରଙ୍କର ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୀର ବାକି। ମୀର ବାକି ବାବରଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ, ଯିଏକି ବାବରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବାବରି ମସଜିଦ ତିଆରି କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ବାବର କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ବାବର କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1526। 1526 ମସିହାରେ ବାବର ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ କେଉଁ ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1528। 1528 ମସିହାରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବାବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ବାବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1530। 1530 ମସିହାରେ ବାବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ କେବେ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା? ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ କେବେ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା? 6 ଡିସେମ୍ବର 1992 ମସିହାରେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ। ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ୍ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର କେବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ? ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର କେବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।